ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਧਮਾਕਾ। ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਫਟਿਆ ਬੰਬ, ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਬਚਾ। ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ। ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ। ਕਈ ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਜਾਰੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿਨਾਰਾ। ਈਡੀ ਨੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਲਡ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਏ ਗਏ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ। ਪੀਐਮਐਲਏ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ। ਈਡੀ ਦਾ ਜਾਂਚ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਪत्ति ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਖਾਰਜ। ਐਮਪੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਖਿਲਾਫ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ। ਭਾਜਪਾ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਦੋਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਦਿਨ ਤੱਕ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਲੁਕੇ ਸਨ ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਤੇ ਮਨੂ ਕੁੱਸਾ। ਮਲਕੀਤ ਕਿੱਟਾ ਤੇ ਹਰਦੀਪ ਮਾਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਨਾਹ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲਕਾਂਡ 'ਚ ਵਰਤੇ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲੇ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਦਾ 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੜ ਭੇਜਿਆ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ। 53 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ। ਸੰਗਰੂਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਹਰ ਤੀਜਾ ਕੈਦੀ ਨਸ਼ੇੜੀ। ਡੋਪ ਟੈਸਟ 'ਚ 966 ਚੋਂ 340 ਕੈਦੀ ਹੋਏ ਫੇਲ। 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲਏ ਗਏ ਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਚਾਈਲਡਸ 'ਚ ਨਕਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। ਬਲੂਟੁੱਥ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਕਲ। ਚੰਗੇ ਬੈਂਡ ਆਉਣ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ 2 ਤੋਂ 3 ਲੱਖ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਡਰਾਮਾ। 2 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੁੱਟਮਾਰ। ਇੱਕ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਮਕੌੜਾ ਪੱਤਨ ਦੇ 7 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਸੰਪਰਕ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਟਾਇਆ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਤੇ ਬਣਿਆ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪੁਲ। ਜਾਨ ਜੋਖਮ 'ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ। ਕਿਸ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦਰਿਆ ਪਾਰ। सत श्री अकाल, मैं अर्शदीप संधू, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे दर्शकों का स्वागत है। शुरुआत करते हैं एक वड्डी खबर दे नाल। 3 पुलिस मुलाजम गिरफ्तार हुए ने। एनडीपीएस का झूठा परचा दर्ज करने का इल्जाम है। एनडीपीएस यानी कि नशे का झूठा परचा दर्ज करने का इन्हां ते इल्जाम है। पंजाब पुलिस ने उन्हां तो मुलजमां नूं गिरफ्तार किया है। हथियारां समेत ये भगौड़े सी पुलिस मुलाजम जिन्हां नूं गिरफ्तार किया गया है। इंस्पैक्टर परमिंदर सिंह हाले भी फरार है। फिरोजपुर दे विच एक शख्स ते झूठा परचा दर्ज किया सी। 3 पुलिस मुलाजमां नूं गिरफ्तार किया गया है। एक इंस्पैक्टर अजे भी फरार चल रहा है। हथियारां समेत भगौड़े पुलिस मुलाजमां नूं गिरफ्तार किया गया है। एक शख्स ते फिरोजपुर दे विच झूठा परचा दर्ज किया सी। एनडीपीएस का झूठा परचा दर्ज किया गया सी। उस मामले दे विच इन्हां तिन्नां दी गिरफ्तारी हुई है। एक इंस्पैक्टर परमिंदर सिंह अजे भी फरार है। उन्हां तो इन्हां नूं गिरफ्तार किया गया है। 3 पुलिस मुलाजम ने जिन्हां नूं गिरफ्तार किया गया है। हथियारां समेत भगौड़े सी जिन्हां नूं उन्हां तो गिरफ्तार किया गया है। एनडीपीएस का झूठा परचा पाउण दा पूरा मामला है। इंस्पैक्टर परमिंदर सिंह हाले भी फरार है। अमित शर्मा साडे सहयोगी जुड़े ने उन्हां तो। अमित, क्या कुछ आपके पास जानकारी? जी बिल्कुल अर्शदीप, तुहानू दसना चाहांगा कि फिरोजपुर पुलिस ने जिहड़ी है उन्हें एक बड़ी कार्रवाई जिहड़ी है की है। फिरोजपुर पुलिस ने एक नशा तस्करी के मामले च जिहड़ा एक झूठा केस बनाया गया सीगा पंजाब के फिरोजपुर विच। उस मामले च जिहड़े नामजद 4 पुलिसकर्मी सीगे उन्हां चों 3 पुलिसकर्मियों नूं उन्हें च जिहड़ा है पुलिस ने अपनी हिरासत च लिया है। पंजाब पुलिस ने उन्हां पुलिस की मदद नाल कार्रवाई नूं पूरी नूं अंजाम दिता गया है और हुण पुलिस ने इन्हां तिन्नां नूं हिरासत च लैके अगली कार्रवाई जिहड़ी है वो शुरू कर दी है। जिन्ने जिहड़े पुलिसकर्मी मुलाजम जिहड़े सस्पेंड पंजाब पुलिस तो चल रहे हैं इन्हां तो जिहड़े है कुछ असला भी जिहड़ा है बरामद होया है, जो कि दस्सिया जा रहा है कि वो सरकारी असला इन्हां दा सीगा और बाकी भी समान जिहड़ा इन्हां कोलों पुलिस ने रिकवर किया है। और एक गड्डी जिहड़ी स्कॉर्पियो गड्डी जिससे जा रहे थे वो गड्डी भी पुलिस द्वारा जिहड़ी है वो रिकवर की गई है और अगली कार्रवाई जिहड़ी है पंजाब पुलिस द्वारा इस मामले की जा रही है। जी
ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਮਿਤ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਊਨਾ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਦਾ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। 3 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਜੇ ਵੀ ਫਰਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਨਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਮਨਦੀਪ, ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਤੇ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਕਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਜੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਜੀ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਸੈੱਲ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰੀਬ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਕੈਂਟ ਥਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 88 ਨੰਬਰ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਫਤੀਸ਼ ਲੱਗੀ, ਜਦੋਂ ਆਰੋਪੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰੀਬ 86 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਨਡੀਪੀਸੀ ਐਕਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਲਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ 86 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਮਗਰ 81 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਇੱਕ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੇ ਇੱਕ ਏਐਸਆਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ ਗਈ ਔਰ ਇਸ ਸਿੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 3 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖੁਰਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਐਨਡੀਪੀਸੀ ਐਕਟ ਦਾ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਫਰਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਟ ਬਣਾ ਕੇ ਹੋਰ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਲਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨਦੀਪ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। 5 ਲੱਖ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਜੇ ਵੀ ਫਰਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਾਬੁਲ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦੁਕਾਨ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ये सारा हाल है, देखो ये काबल दिशकर मेरी दुकान पे आज 27 जुलाई 2022 और बुधवार देख मेरी दुकान पे किसने टाइम बम रखे है। ये हालत जाएंगे, देखिए मेरी दुकान की हालत है, ये मेरी दुकान की हालत है, देख किसने टाइम बम रखा है। अच्छा क्या सीधी दुकान ते रोटी बस बैठे हम, दी दुकान ते रोटी बस असी बैठे हम ਤੇ ਬਸ ਇੱਥੇ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਸਮਝੋ ਅਸੀਂ ਦਈ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦਈ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਈ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਰੋਟੀ ਪੇ ਖਾਣੇ। ਇੱਥੇ ਕਿਸਨੇ ਧਮਾਕਾ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਹੈ। आज 27 जुलाई 2022 और बुधवार देख मेरी दुकान पे किसने टाइम बम रखे है। ये हालत जाएंगे, देखिए मेरी दुकान की हालत है, ये मेरी दुकान की हालत है, देख किसने टाइम बम रखा है। अच्छा क्या सीधी दुकान ते रोटी बस बैठे हम, दी दुकान ते रोटी बस असी बैठे हम ते बस इत्थे धमाका होया। समझो असी दी दुकान ते आए हम, असी दी दुकान ते आए। मैं इत्थे हुण सारे संगत आई है। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਰੋਟੀ ਪੇ ਖਾਣੇ। ਇੱਥੇ ਕਿਸਨੇ ਧਮਾਕਾ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਾਬਲ ਦਿਸ਼ਕਰ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ।
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਰਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ 18 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ 27 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 18 ਜੂਨ 2022 ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਸੇ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਬੁਲ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਕਾਬੁਲ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। 18 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 27 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਅੱਜ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। धमाका होया समझो असी दही दुकान ते आए हम असी दही दुकान ते आए मैं ते हुण सारे संगत आई है ए गुरुद्वारे दे कोल साडी दुकानां आई बुधवार दा दिन है दोपहर असी दही दुकान ते बैठे हैं रोटी पे खाए इत्थे किसने धमाका कीता ए दे ये साड़ा हाले देखो ई काबल दिशकर मेरी दुकान ते आई 27 जुलाई 2022 और बुधवार देख मेरी दुकान ते किसने टाइम बम रखा है देखिए मेरी दुकान की हालत है मेरी दुकान की हालत है देख किसने टाइम बम रखा है अच्छा कि असी दी दुकान ते रोटी बस बैठे हम दी दुकान ते रोटी बस असी बैठे हम ते बस इत्थे धमाका होया समझो असी दी दुकान ते आए हम असी दी दुकान ते आए मैं ते हुण सारे संगत आई है गुरुद्वारे दे कोल साडी दुकानां आई बुधवार दा दिन है दोपहर असी दही दुकान ते बैठे हैं रोटी पे खाए इत्थे किसने धमाका कीता ए दे ये साड़ा हाले देखो ई काबल दिशकर मेरी दुकान ते ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 5 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਡਰੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਖੇਪ ਸੁੱਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਘਰਿੰਡਾ 'ਚ ਹੈਰੋਇਨ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਾਰਡਰ ਪਾਰੋਂ ਆਏ ਡਰੋਨ ਨੇ ਹੈਰੋਇਨ ਸੁੱਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਡਰੋਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਘਰਿੰਡਾ 'ਚ ਹੈਰੋਇਨ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਡਰੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹੈਰੋਇਨ ਸੁੱਟੀ ਗਈ ਹੈ। 5 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਘਰਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ 5 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਖੇਪ ਸੁੱਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 5 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਖੇਪ ਸੁੱਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਡਰੋਨ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ 5 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਸੁੱਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ। ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਕਨਵੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਾਂਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਜ ਆਪ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਈ ਦਫਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ
ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਛੜਯੰਤਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਧਰਨਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਰਨਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ, ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਲਾਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ तमाम ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੇ ਜਦ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਅਯਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਅਯਾਲੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜੋ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਨ ਭਾਰਦਵਾਜ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਅਮਨ, ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਸ ਬਾਬਤ ਕਿ ਕੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਪਿਛਲੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਇਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੁਣ ਜੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਨਾ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਅਯਾਲੀ ਦੇ ਜੋ ਬਾਗੀ ਤੇਵਰ ਸੀਗੇ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਚੁੰਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੁਝਾਵ ਨੇ, ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਆ-ਕਿਆ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਆ ਮਾਝਾ ਮਾਲਵਾ ਦੁਆਬਾ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੰਡ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਗਾਏ ਜਾਣ, SGPC ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ 80 ਅਤੇ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਉਸ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੰਥਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਜਾਣ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਵੀ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹਿਣ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਘੇਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੈਠਕ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਡਿਟੇਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਆ-ਕਿਆ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਆ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਜਾਂ ਐਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਫਾਈਨਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਚੇਂਜਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਮਨ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਜਾਰੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੈਠਕ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਅਯਾਲੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।